2019 година се уште расправаме за тоа дали човек може да биде слободен, односно според начинот на кој што се ориентира во својот живот во било која сфера, па така би на некој начин е и третиран во општеството. За жал, слободите треба да бидат неприкосновани. Зборуваме со господинот Арно Готие Фаус, кој што е председател на дипломатската мрежа составена од 60 амбасади, која што пак гласи амбасади за еднаквост, тој ни доаѓа од Франција, и господинот Беким Масани, ЛГБТ активист од Македонија. Само сакам да напоменам дека овој разговор ќе го правиме симултано, малку на англиски, малку на македонски, меѓутоа најважно е да се разбереме за она што зборуваме. Mr. Arno, I just explained how we're going to do the conversation. Well, as I said, you're the president of the diplomatic network containing 60 embassies called Embassies for Equality. Absolutely. What does it do? Actually, we are based in Paris. We are mostly working on a cultural level. So we are trying to find some common events between all these global embassies to advocacy for LGBTQI rights globally. So we don't many work on political level. We are more used to work on the cultural level. So we organize movie screening, theater play, book nights to all together around a common culture regarding equality for LGBTQI people. It goes as an NGO, or? Yeah, absolutely. Under the French law, we are registered as an NGO, absolutely. Because what I had here is some information that you're part of the Ministry of Foreign Affairs. Yeah, I'm the former co-secretary of the LGBTQI inside organization from the Foreign Affairs, but that's a different job. Yeah, but how the well are connected. Yeah. Actually, we do have two different in France. We have a proper LGBTQ organization inside the Ministry of Foreign Affairs, which is mostly working on human resources as an administration inside the Foreign Office. And we also have this organization, Embassies for Equality, which is working with foreign diplomats based in Paris. So it's two different organizations. One is dealing with the French administration, one is working with the foreign ambassador based in Paris. Беким, во Македонија сте неколку години веќе ЛГБТ активист. Јас и во својот вовед реков дека можеби воопшто е апсурдно да зборуваме за слободите на еден човек, меѓутоа кои се најголемите предизвици на припадник на ЛГБТ заедницата? Па да, некогаш е смешно уште во 2019 да зборуваме за опстанок на едно ЛГБТ лице во општество кое сака или да биде дел од Европската Унија. Значи, живеевме во диктатура на некој начин и самата ЛГБТ заедница беше една од најневидливите заедници во нашата држава. Имавме проблеми, имавме напади, закани, тоа беше нашето секојдневие. Опстанок во кој обстанавме, но многу луѓе од самата заедница замина од државата само поради тоа што беа дискриминирани, омаловажувани во нивните работни места, во секојдневието, неприфатени од семејството. И затоа смешно е да зборуваме, но постојат тие проблеми, реални се и ние како припадници на заедницата се соочуваме секојдневно со овие проблеми. Дискриминација, насилство, исмејување, неприфаќање, тие се најголемите проблеми со кои едно ЛГБТ лице се соочува во Македонија. Да, ќе зборуваме за тоа како треба да се надмине, меѓутоа даде одличен пример за господинот Арно. Mr. Faust, in France, because Bekim just explained in Macedonia, how is it? In France, are people still victims of the society's judgment? Yeah, absolutely, like everywhere in the world. I mean, even on their work, in their job? Absolutely, absolutely, everywhere. Even in Sweden, Netherlands or Germany, who can be European, Malta, Finland,
elsewhere who can be appear as actually leaders regarding LGBTQI issues, you also have a society which is different from the law. So you can be a victim of an act of discrimination almost everywhere. Even if in France we have law prohibiting homophobia, anti-Semitism, racism, sexism, we know that LGBTQI people, Muslim minorities, ethnic migrants or women are still victims of some discrimination, especially on the workplace. So it's something our organization as a whole society is working on, but we still have some work to do. Yeah, but does it happen too often? Or? Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. A lot of people don't come out at work because they are too afraid of the superior, also because this is their daily life and you are dealing with money. So people are afraid to be as open as they should be. So when everyone is having lunch talking about their family life, on the items that they have a same-sex partner, or they just stay silent. So yeah, it's absolutely a problem right now in France, but I don't think that it's a specialty of France. Everywhere, especially on the workplace and on the sport, I think this is the two very dominant, whereas the most foreground countries, if I can put it like this, I still have a lot of process to do. Okay, so where is France on global scale? On respecting LGBT's rights. Yeah, actually. And how if you make a if you compare 10 years before and now, what it's changed? What Absolutely, yeah. So actually, there is an organization based in Europe called ILGA Europe, who is doing a massive work, and they are publishing a map every single year with a percentage. And according to the last map, who was published in May, because it's published every year for IDOT, the International Day Against LGBTQI Phobia, France achieved 76% of LGBTQI legislation, compared to Macedonia, who is 14% in that map. It's absolutely available online, you can check it. And the work we are doing right now in France about this, regarding, as you say, the past 10 years, we had the marriage equality law. So the debate was between 2012 and 2013. It was published for IDOT and signed by the president as a symbol for IDOT in 2016. So it changed the law for the couples. But we still have a lot to do with intersex people who are still discriminated and still absolutely, the surgery are still absolutely horrible in France. We still have a lot to do with trans people, transgender people. We still have to do with common section like being LGBTQI people and being a migrant, being LGBTQI people with a former minority backgrounds. So we still have a lot to work to do, but for the past 10 years, I think it's moving in a good way, like everywhere in the world. At least I hope it's not wood, but let's not plastic. So I hope it's moving, but it's baby step. It goes step by step. The society is moving. We are trying to work to have it moved in a good way. Добро, Беким, кога правиме паралела, еве вака Франција каде била пред 10 години, каде е сега, во Македонија што е помрнато последниве 5 години, еве, а не 10. Па, ја можам да кажам дека самата ЛГБТ заедница е повидлива. Имаме повеќе ЛГБТ организации, поголем број на поддржувачи. Како што потенцирав пред малце, многу луѓе замина, само поради тоа што биле дискриминирани, но исто така сега веќе самите ЛГБТ лица, кога ја препознаваат дискриминацијата, насилството, се охрабрени да поднесат представки, да го пријавуваат тоа во соодветните институции, и можам да кажам дека има мал пораст во довербата од страна на ЛГБТ и лицата кон институциите. Мал, но сепак. Зошто е тоа така? Затоа што институциите имат многу малце познавање на таа тема, но исто така и луѓето се плашат да го откријат својот идентитет. Просто да кажам, пред 3 години јас сум бил дискриминиран, јас сум бил малтретиран, но сум имал страв да го пријавам тоа. Само поради тоа што не сум верувал во институциите. Во јуни имав таков случај и во моментот кога ми стигна заканите, ја бев спремен и го пријавив случајот. Значи, со самото тоа, контактот со институциите, они дознаваат дека има повеќе луѓе, дека се тука, дека постојат, дека имаат проблеми, и мислам дека има степен на разбирање во одредени луѓе во самите институции. Пример, зборувам за полицијата. Јас доаѓам од Тетово, таму веќе имаме сензибилизирани луѓе кои
знаат кои се проблемите на ЛГБТ заедницата и се спремни да помагат. Значи, можем да кажам, пред 5 години не можевме да очекуваме дека полиција ќе дојде на врата во организација, ќе не праша дали имаме проблеми. Сега тоа е регуларно. Они често не посетуваат, ќе звонат на врата, ќе ме начекат на улица, ќе прашуваат дали има проблеми, ќе не поканат на состаноци. Значи, има промена. Тоа се, ако добро сватив, тоа се случува рандом сега? Да. На пријателски однос? Да. Има отвореност од самите институции, не викам дека сите се отворени, но имаме нова влада која има една стратегија, едно општество за сите, па мислам дека се потекнува од таму, дека ова општество мора да биде и треба да биде еднакво за сите. Да, ама кога зборуваме за општество за сите, веројатно, бидејќи ја спомнавте владата, тоа треба да се на некој начин манифестира преку законите пред се и работата на извршната власт. Но во последниве денови Законот за заштита и спречување од дискриминација е многу актуелен. Тука се препокуваат неколку политички партии кои каде го кочи законот и зошто. Во тој поглед, кому може да му пречи овој закон? И зошто е истиот важно да се донесе? Вако закон е битен, пошто е спремен во една поширока дебата помеѓу невладини организации, институции, засегнати страни. Овој закон не е битен само за ЛГБТ заедницата. Тоа е лошо, зашто луѓето се лошо информирани. Овој закон е битен за секој граѓанин на Република Македонија. Да, бидејќи е заштита од дискриминација, спречување. Значи, има основи кои веќе постоеле во законот. Национална, религиска, верска, секакви основи, но прв пат во овој закон се става и сексуалната ориентација и родов идентитет, затоа што овој закон мора да се прилагоди со европските регулативи, каде што никој не сме да биде дискриминиран по никоја основа, па и по основата на сексуална ориентација и родов идентитет. Значи, да појасниме, овој закон нема да донесе геј бракови. Овој закон нема да донесе посвојување на деца. Овој закон ќе донесе секој граѓанин на Република Македонија, кога ќе биде дискриминиран по било која основа да го пријавува да ја пријавува на дискриминацијата. Дали доаѓа од институции, дали од било кого. Значи, да го тргнеме тоа на страна дека овој закон е само за ЛГБТ заедницата, не е. Туку ги опфаќа сите луѓе на Република. Али за ЛГБТ заедницата е важен закон. Битен и те како, пошто ќе биде прв закон од ваков вид кај што дискриминацијата во основа на сексуална ориентација и родов идентитет ќе биде препознаена. Тоа значи дека повеќе луѓе ќе бидат охрабрени да ја пријавуваат дискриминацијата, пошто тоа ќе биде како основа во самиот закон, а не како до сега што беше и други заедници или категории на луѓе. Значи ќе биде препознаена како основа на дискриминација. In France, how's the legislation protecting the LGBT community? So we do have a global anti-discrimination law who is actually added in a list of around 20 different criteria of discrimination, of anti-discrimination protected by law. And at the beginning, sexual orientation as well as gender identity were not included in the list. So the work that we did for a long time now was to push the parliament to include as first sexual orientation, and after a few years after also the gender identity, written clearly in the law, not like an other discrimination, but put it clearly that sexual orientation and gender identity is protected by the law of anti-discrimination law. So we had it for years now, it's pretty working, and we can see the difference between having a more global things, like at the end, an other discrimination, who can still, the judge will maybe one day says it's not included in the law. If it's clearly written in the law, there is no power for the personal opinion of the judge to interfere in the process of the law. We don't ask the judge to have a personal opinion of what the law is about. It's their work to implement the law as it said. So it's really important for us to have sexual orientation as well as gender identity
clearly marked in a law and not having a global formula who is up to the judge to decide if it's included or not. That's why we are also supporting all friends here in Macedonia about the anti-discrimination law, to be sure that the parliament is going to do his work and put it straight on the paper that sexual orientation as well as gender identity is fully protected by the law, and full citizen of Macedonia, regardless of their sexual orientation or gender identity, will be protected by the law of the Republic of Macedonia. Yeah. I'm going to ask you a question that seems more, I would like to have your opinion about. Why do you think people, societies, judge the LGBT community? Actually, my personal opinion, and I'm not in a work position anymore, I do think the lack of knowledge and the lack of linking to the people is by far the most important. There is a tool which says like people don't like transgender people. And there is the very same question after meeting for 10 minutes, a transgender people. And it goes from 90% of we don't like transgender people up to 30%. So meeting people, talking to them, understanding the reality, the struggle they are living through is a lot to help us. Because I mean, we are just normal people. We are your neighbor, we are your doctor, we are your teacher, we are your deputy, we are your member of the parliament. So we are everywhere in a society, we are just normal people. So actually I do think that the lack of knowledge and the lack of understanding of what our reality are is a big part to achieve full equality and tolerance globally in a society. Бегем? Твоето размислување, зошто општествата судат? Зошто постојано е потребна таа борба за правата на ЛГБТ заедницата? Затоа што луѓето немаат информации, живеевме како што потенцира во време каде што се беше контролирано, па и медиумите. Добро, луѓето сепак нели имаат отвореност на социјалните мрежи, имаат интернетот е една глобален сообраќај каде што може да се зависи до кои информации стигнуваат. Некогаш стигнуваат до погрешни информации, тоа е катастрофално. Значи, како што рече гостинот, битно е луѓето да запознаваат припадници на ЛГБТ заедницата. Ја имам мој случај, човек кој викаше дека мрази хомосексуалци, викам брат, хомофоб. Да. Дали може ја и ти да седнеме да пиеме кафе, не вика ќе ме видат луѓе со тебе. Викам не мора да биде јавен простор, ќе седнеме, ќе дискутираме. После од кога он ме ислуша мене, кога ја му кажав дека мојата цел не е да стапам у брак во моментов, туку мојата цел е ја да излезам на улица и да бидам безбеден, да не бидам нападнат, и он не можеше да свати дека ја секој ден треба од работа до дома и назад да се возам со такси, пошто многу пати сум бил нападнат. И вика, па како ја ќе те штитаме? Па викам, еве се разбираме се, ја вика. Значи мене слободата на движење ми е ограничена. Такви случаеви или во случаеви кога луѓето ќе зборуваат со сами припадници на ЛГБТ заедницата, ќе сваќаат дека нашите проблеми и потреби се реални. Не бараме ние нешто што не е потребно. Значи ние бараме заштита, да бидеме недискриминирани, да бидеме прифатени и да, како што потенцираше гостинот, ЛГБТ заедница има во сите сфери на живењето. Значи има и политичари, и пратеници, и министри, дури и во Македонија. Има луѓе кои имаат јавни функции, кои донесуваат закони, гласаат закони, има адвокати, има доктори, има од сите професии. И не мора ние да се категоризираме, значи често викат овој, оној е таков ваков, да, но може би човекот, докторот кој тебе ти го спасува животот, да е геј, или докторката која ти го спасува живот, да е лесбејка, ама ти не знаеш. Или чисто некој што ти помогнал во животот, а сака да ти каже дека е малце поразличен, но ти не му даваш можност. И тука сакам да упатам порака до родителите, кои се битен фактор во тој процес на прифаќање, да бидат малце поотворени кон своите деца, затоа што знаеме дека повеќе од децата ќе им признават на своите родители прво, но ако они не добиваат таа поддршка што е потребно, тоа е фатално, пошто има случаеви кога луѓето и се самоубиваат или ја напуштаат куќата или државата, само поради тоа што не биле прифатени од тие најбитни луѓе во нивните животи.
Така. За жал, повторно ќе напоменам, како и на почетокот, искрено, мислам дека не треба да разговараме за опресија на еден човек врз база на неговата само сексуална ориентација. Убаво рековте и двајцата дека и лекарот може да биде припадник на ЛГБТ и било кој друг кој што може да ти се најде во животот. Што значи може да заклучиме дека се работи за можеби страв од непознатото. Дефинитивно. И оние стигми кои што се уфрлени, некои флоскули кои што некој ги всадил во било кој развој на детството, без разлика дали се работи во основна школа, средна школа или понатаму, доволно било само да се чуе една реченица и од тоа да почне и омразата кон непознатото. Дефинитивно. Луѓето не се информирани, луѓето имаат страв дека е нешто заразно, не е заразно, не е болест, оддамна е тргната од листата на болести и тоа од страна на Светска здравствена организација, затоа и се слави 17 мај како Ајдахо, меѓународниот ден на борбата против хомофобијата и трансфобија. Значи луѓето треба да читат, да се информират, дека ако детето ти каже дека е геј, не е ништо лошо, тоа не е болест и не треба да се криват себе си. Така. Туку да ги побараат точните информации. А што придонело до ваква омраза, ја мислам дека живееме ние во патриаркално, хомофобично општество, каде што луѓето се навикнати дека се што е непознато за нив е внесено од надвор и има такви мобеди као ова ни стига од Европа, од Америка. Не, ние сме постоели, имало и пред нас, ке има и после нас ЛГБТИ лица, само ние сме таа генерација која е гласна. Активизмот се случува во цел свет. Брачна еднаквост има во Америка, во Франција, во Германија сега, во Хрватска е донесен законот, а ние уште зборуваме за закон за заштита од дискриминација. Мислам, смешно, дури е и смешно. Сите држави околу нас веќе го имаат одамна тој закон. Дури Косовскиот устав вика дека двајца може да стапат во брак. Не потенцира машко-женско. Тоа е регулирано со законот за семејство. Тука сакам да потенцирам дека општеството треба и мора да стане поотворено, затоа што ние не одлучуваме да бидеме ЛГБТ лица, ние се раѓаме како такви и може некој од нашите најблиски или некој од било кого да биде припадник на таа заедница, а да живее во страв само поради тоа што нема да биде прифатен. Да. Mr. Ano, as Bekim just explained, the fear of the unknown, and people saying in these developing countries that Europe brings us values that are not comprehensive with the society and the traditions we live in. Would you say that there is a value that LGBT community just pronounce it, promotes it in these developing countries? Would you say? Yeah, actually we are really proud to promote just freedom and liberty. We are not for having special rights for LGBTQI people. We are advocating for LGBTQI people to have the same rights than others. For example, we don't ask for homosexual marriage. At least in France, we never struggle for it. We just struggle for the marriage who was already existing to be available for same-sex couple. We didn't have a special law. It's the same for the lesbian couple actually. We don't ask a special law for the lesbian couple. We just ask the government and the parliament to open a law who is already existing for years and is fully accepted by the society to be open to everyone. And let me remind everyone that actually European Union is based on the fundamental values of freedom and liberty. We have been
struggling and fighting each other for centuries. People have been denied in their very fundamental rights for so long, especially the minorities. Remember what happened during the Second World War with the religious minority, with the gypsy minorities. It's our history, we should acknowledge it. And that's why European Union was founded, to be sure that full freedom and full liberty will be implemented for every single citizen of the European Union, and we are really proud of it. We should flag it everywhere because there is nothing to be ashamed about. This is the core value of Europe. Freedom and liberty is the reason why we want to be unified today. So yeah, we are very proud to talk about it and to try to have other people joining under the flag of freedom and liberty. We are not asking for special rights. We are just asking for the republics of everywhere in the world to just recognize that we do have the same fundamental rights than other citizens. As a gay man, I don't earn less than my neighbors, who doesn't earn more than I do. We are just citizens. We should have the full same rights. That's all we are working with. I agree with you, but how would you respond to the people saying, if you raise the LGBT, the liberty flags all over the squares, or when you fight for your rights, they say that's a provocation. How do you respond to that? The discrimination is provocative. We are not. We are just living our lives. We are not pushing anyone anywhere. We are just asking the states globally to recognize our rights. That's all. We are not pushing anything. The discrimination is not on our side. It's the side of the actual law everywhere in the world and in the local parliaments and the local politicians to change it. So yeah, we are really proud to have that flag. Maybe it doesn't suit to some people, but yeah, discrimination, we are facing it every single day. So we will not stay silent. We have been silent for a very long time. We now have the full right to speak. We will use it and we will never shut down anymore. Прилично остар од одговорот. Беким, за крај само, подготвена ли е Македонија, што мислиш, за можеби една парада на гордоста, која што пак и повторно ќе кажам, извртена е нејзиното значење, трендовите се сменети, таа парада не често се квалификува како парада за слобода. Меѓутоа, во сите нејзини можни сценарија, можно ли е во Македонија да се случи? Па, зошто да не? Зошто да не? Самата парада е политички чин. Значи, да бараш нешто од институциите и да кажеш дека си тука, дека постоиш. Тоа е, значи, ова година се слават 50 години од Stonewall Uprising, значи од првата парада која се случи во Њу Јорк. Значи, на 50 години ние зборуваме за заштита од дискриминација. Кога цел свет слави различности, низ цел свет во некои држави дури се одржуваат и по 10-20 паради. Ние уште зборуваме за тоа што е најпотребно, заштита од дискриминација. Така да, ако заедницата сака парада, зашто да нема парада? Ако е нешто клучно, ако е потребно за ЛГБТ заедницата, зашто да не? И зашто да не институциите да бидат дел од таков настан, кој е битен настан за самата ЛГБТ заедница. Тука сакам да потенцирам дека поддршката од страна на француската амбасада последните 3 години била многу голема, преку проекти кои директно поддржувале човекови права, но и права на ЛГБТ заедницата. Значи 3 години последователно се поддржуваат 3 проекти кои се битни за самата ЛГБТ заедница, културни настани, обуки, па дури и зајакнување на самата ЛГБТ заедница. Исто така и другите амбасади се големи поддржувачи на каузата за човекови права и за ЛГБТ права. Така да македонското општество, ако сонува за една Европа која е основана на еднаквост, на толеранција, мора да стане општество еднакво за сите. Добро, впрочем, такви
екстремни крила кои што не се согласуваат со таква Европа и тие се тие кои што ја критикуваат. Сепак, Беким Асани, ти благодарам на гостувањето во студиото. Mr. Arnaud Gauthier Faust, thank you very much for Thank you for having me. Yeah, thank you for your time. I hope people understand us, what we were talking about here. I hope so. Да. Почитувани, се надевам дека всушност и ќе го разберете овој разговор, ќе го изслушате до крај пред да почнат сите оние коментари кои што се случуваат на социјалните мрежи. Наше како луѓе да бидеме отворени, да дадеме значење на темите кои што заслужуваат внимание во општеството и на крај да, секој да ги ужива своите слободи. Овде правиме пауза, продолжува Чомовски.